lecture, we are going to study order of reaction and molecularity of reaction. या लेक्चरमध्ये आपणाला रिॲक्शनची ऑर्डर आणि रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी स्टडी करायची आहे. परंतु ती स्टडी करण्यापूर्वी काही बेसिक कन्सेप्ट्स आपल्याला माहिती असायला पाहिजेत. आणि ते कोणते कन्सेप्ट आहेत पहा. सो फर्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ रिॲक्शन. सो रिॲक्शन जनरली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, that is elementary reaction and complex reaction. Now see what is meant by elementary reaction. So we are considering example. For example, suppose A, it reacts with 2 moles of B to form the product. In this case, reactant A, it combines with reactant B to form the product. And now suppose this reaction it takes place in a single step, means this reaction it is going to completion in a single step, and therefore this reaction is called as a elementary reaction. So the reaction which is completed in a single step or the reaction which takes place in a single step, this one is called as a elementary reaction. या reaction आपण काय म्हणतोय? Elementary reaction. So why it is a elementary reaction? Because it is completed in a single step. So this one is the first type of reaction, that is elementary reaction. Now second one is complex reaction. So in our day-to-day life we observe number of chemical reaction, and in generally if we study their mechanism, it is observed that this reaction that does not takes place in a single step, that takes place in a number of steps. For example, if we are taking a general example, reactant P, it reacts with Q to form the product. आपण कोणती रिएक्शन स्टडी करतोय? P reacts with Q to form the product. आता वरवर पाहता ही रिएक्शन या प्रकारे आपण इथे मेन्शन केली आहे. P reacts with Q to form the product. But if we study the mechanism of the reaction, जर समजा आपण त्या रिएक्शनचं मेकॅनिझम स्टडी केलं तर आपल्याला असं समजेल की ती रिएक्शन सिंगल स्टेप मध्ये न रन होता ती रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये काय होते? रन होते. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इन द फर्स्ट स्टेप P reacts with Q to form the X. In the first step, P reacts with Q to form the intermediate X. Now, in the second step, this intermediate X, it gets converted into Y. Now, in the third step, this intermediate Y, now it gets converted into product. So, this one is the mechanism of the reaction. So, this reaction, it takes place in 3 steps. So, therefore, this reaction is a multi-step, and hence this reaction is called as a complex reaction. So generally these are the two types of reaction, that is elementary reaction and complex reaction. So elementary reaction is the one that which takes place in a single step. So the reaction which is simple and which takes place in a single step, that one is called as a elementary reaction, while the reaction which is taking place in a number of steps, in a series of steps, this reaction is called as a complex reaction. So these are the two general types of reaction, that is elementary reaction and complex reaction. So this one is the basic concept. Now order of reaction. आता आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी करण्यापूर्वी बेसिक कन्सेप्ट आपण एक स्टडी केला होता पहा, रेट लॉ. तर तो रेट लॉ हा कन्सेप्ट कशा प्रकारचा होता पहा. सपोज वी आर कन्सिडरिंग अ जनरल रिएक्शन इन विच reactant A, it combines with 2 moles of B to form the product. Reactant A, it combines with 2 moles of B to form the product. Suppose या केमिकल रिएक्शनचा रेट किंवा या केमिकल रिएक्शनचा स्पीड जर आपल्याला कंपेअर करायचा होता तर त्या केसमध्ये रेट लॉ आपण कशा प्रकारे कंपेअर केला होता पहा. सो इन दिस केस, rate of the reaction it is equal to rate constant K into concentration of first reactant raised to X into concentration of second reactant raised to Y.
So in case of any chemical reaction, rate is given in this way. तर मग या केमिकल रिएक्शन साठी आपल्याला रेट कशा प्रकारे मिळाला पहा. सो रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. समजा या रिएक्शन मध्ये 3 रिएक्टंट्स इन्व्हॉल्व झाले असते तर त्या केसमध्ये आपल्याला थर्ड रिएक्टंटचा कॉन्सन्ट्रेशन रेस टू झेड पण आपल्याला मेन्शन करावं लागलं असतं. सो देअरफॉर rate law is rate is equal to k into concentration of A raised to x into concentration of B raised to y. Now in this rate law, x and y, these are the exponents or powers of the concentration of the reactants. या rate law मध्ये x आणि y या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचे एक्सपोनंट आहेत की ज्या व्हॅल्यू या एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स वर डिपेंड असतात. दीज आर नॉट थेरोटिकल व्हॅल्यू. या व्हॅल्यू थेरोटिकल नाहीत. या व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहेत. दिस व्हॅल्यूज डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स अँड एक्सपेरिमेंट. सो देअरफॉर x and y these are experimental values. These are experimental values. These are not theoretical values. ओके. आता या केस मध्ये या केमिकल रिएक्शनची ऑर्डर जर आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर आपण ऑर्डर कशा प्रकारे मेन्शन करतोय पहा. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. आता इथं जो मी फॉर्म्युला मेन्शन केलाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शनचा, याच्यावरून आपण रिएक्शनची ऑर्डर डिफाइन करू शकतो. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कॅन बी डिफाइंड ॲज it is the sum of exponents of concentrations of reactants in the rate law. rate law मध्ये रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचे जे एक्सपोनंट आहेत त्या एक्सपोनंटचा सम म्हणजेच काय आहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके. सो पहा डेफिनेशन काय आहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शनची. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन it is the sum of exponents of concentrations of reactants in the rate law. So this one is the order of reaction. ही आपल्याला मिळाली order of reaction. So order of reaction it can be determined by using rate law. आपल्याला जर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला रेट लॉ स्टडी करावा लागतो. रिमेंबर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युजिंग रेट लॉ. आपल्याला जेव्हा जेव्हा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करायचे कंपल्सरी आपल्याला काय स्टडी करावं लागेल रेट लॉ स्टडी करावं लागेल. वी कॅनॉट फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय युजिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन यूज करून केमिकल इक्वेशन स्टडी करून आपण त्या इक्वेशनचा त्या रिएक्शनची ऑर्डर आपण फाइंड आउट करू शकत नाही. आपल्याला जर केमिकल इक्वेशन म्हणजेच केमिकल रिएक्शनची ऑर्डर फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी फर्स्ट आपल्याला त्या केमिकल रिएक्शनचा रेट लॉ माहिती असणं गरजेचं आहे. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युजिंग रेट लॉ. आपण त्या केमिकल रिएक्शनची ऑर्डर कोणाच्या मदतीने फाइंड आउट करणार आहे बाय युजिंग रेट लॉ. अँड रेट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ. इट इज अ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्युला अँड देअरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज ऑल्सो अ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्युला. सपोज इथं आपण ऑर्डर फाइंड आउट केली आणि ही जी ऑर्डर आहे एक्स प्लस वाय लेट इट बी आयदर 0 or 1 or 2. समजा एक्स प्लस वाय कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मे बी तुम्हाला ऑर्डर 0 मिळू शकते किंवा 1 मिळू शकते किंवा 2 मिळू शकते. या केसमध्ये आपण त्या रिएक्शनला काय म्हणणार आहे पहा. सो इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन. त्या केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार आहे इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन. इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज अ फर्स्ट order reaction, and if order of reaction is 2 then this reaction is called as a second order reaction. So this one is the 0 order reaction, first order reaction and second order reaction. So this one is about order of reaction. Now next one is molecularity of chemical reaction.
एखाद्या केमिकल रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी कशा प्रकारे आपण फाइंड आउट करू शकतो ते इथे आपण कम्पेअर करूया. सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. आता मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण एक जनरल एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. एक्झाम्पल कशा प्रकारचे पहा. P plus Q, it gives product. P plus Q, it gives product. And suppose this reaction is a elementary reaction. ही reaction कशी आहे? It is a elementary reaction. P plus Q, it gives product. It is a elementary reaction. समजा ही reaction elementary reaction आहे. आता elementary reaction मध्ये, elementary chemical reaction मध्ये number of reactant molecules जे involve झालेत, हे number of reactant molecules किती आहेत? So there are two reactant molecules which are involved in a chemical reaction, and these are one molecule of P and one molecule of Q. So totally there are two reactant molecules are involved in a elementary chemical reaction. या elementary chemical reaction मध्ये किती reactant molecule involved झालेत? तर two reactant molecule involved झालेत. It means that molecularity of the reaction is 2. So how we can define the molecularity of reaction? Reaction ची molecularity आपण कशा प्रकारे define करू शकतो पहा. So molecularity of a reaction, it is defined as number of reactant molecules which are involved in a elementary chemical reaction is called as a molecularity of that reaction. Number of reactant molecules which are involved in a elementary chemical reaction or elementary chemical equation is called as a molecularity of a reaction. Remember, molecularity of a reaction, it is determined, it can be determined by using elementary reaction. मॉलिक्युलरिटी आपण कोणत्या रिॲक्शनची फाइंड आउट करू शकतो? इलेमेंटरी रिॲक्शनची फाइंड आउट करू शकतो, सिंपल रिॲक्शनची फाइंड आउट करू शकतो. वी कॅनॉट फाइंड आउट मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी आपण फाइंड आउट करू शकत नाही. सो मॉलिक्युलरिटी इट कॅन बी डिफाइंड ॲज number of reactant molecules which are taking place in a elementary chemical equation is called as a molecularity of that reaction. त्याला आपण काय म्हणतोय? त्या रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी म्हणतोय. आता पहा, मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करताना आपण हे थेरॉटिकल केमिकल इक्वेशन ऑब्झर्व करतोय. आपण काय ऑब्झर्व करतोय? थेरॉटिकल केमिकल इक्वेशन. यासाठी आपल्याला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करावा लागतोय का? तर नाही परफॉर्म करावं लागेल. त्यासाठी आपल्याला एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू स्टडी करावे लागतायत का? नाही करावे लागत. सो देअरफॉर molecularity of a reaction as it can be studied from theoretical chemical elementary equation. So therefore molecularity is a theoretical value. Molecularity of a reaction is a theoretical value. ही theoretical value आहे. It is not a experimental value. So therefore if we calculate the molecularity of particular reaction and it is observed that molecularity of a reaction is 1, then this reaction is called as a unimolecular reaction. समजा त्या रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी आपण फाइंड आउट केली आणि जर समजा ती आपल्याला मिळाली 1, then that reaction is called as a unimolecular reaction. So if molecularity of a reaction, if it is found to be 2, then this reaction is called as bimolecular reaction. तर त्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतोय? then it is a bimolecular reaction. If molecularity of a reaction, if it is found to be 3, then this reaction is called as a termolecular reaction. तर त्या रिॲक्शनला आपण काय म्हणतोय? it is a termolecular reaction. So molecularity greater than 3, it is very rare. अशा रिॲक्शन्स खूप रेअर आहेत. Generally these are not possible. So this one is the molecularity of a reaction. Number of reactant molecules which are taking part in a elementary chemical reaction is called as a molecularity of a reaction. आपण एक्झाम्पल कोणतं स्टडी केलं? P plus Q it gives product. या एक्झाम्पल मध्ये, या रिॲक्शन मध्ये किती रिॲक्टंट मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व झाले?
two reactant molecule involved झाले, that is one molecule of P and one molecule of Q, and therefore it is बायमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन. आणि म्हणून ही रिएक्शन कशी होती, बायमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन होती. समजा ही रिएक्शन या प्रकारची असती, सपोज two molecules of P combines with Q to form a product, and suppose it is a elementary chemical reaction, suppose it is a elementary chemical equation. आणि मग अशा कंडिशन मध्ये जर आपणाला या रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी फाइंड आउट करावी लागली असती तर ती कशा प्रकारे मिळाली असती. पहा आपण काय डेफिनेशन स्टडी केली आहे, number of reactant molecules which are taking part in a elementary chemical reaction is called as a molecularity of that reaction. आता या elementary chemical equation मध्ये किती reactant molecules इन्व्हॉल्व झालेत हे आपण फाइंड आउट करूया. पहा, 2 molecules of P, P या reactant चे molecules किती आहेत 2, and 1 molecule of Q, Q या reactant चे molecule किती आहेत 1. so total 2 plus 1 3. so this reaction it is having molecularity 3, means it is a termolecular reaction. म्हणजे हे रिएक्शन कशी आहे, it is a termolecular reaction. so this one is about molecularity of a reaction. so from the above discussion it can be concluded that order of a reaction it is a experimental value and molecularity of a reaction it is a theoretical value. आता जे आपण डिस्कशन केलं या डिस्कशन वरून आपण या कन्क्लुजनला येऊ शकतो की याच्यावरून आपल्याला हे समजतं की रिएक्शनची ऑर्डर ही एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आहे आणि त्या रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी इट इज अ theoretical value. so this one is the order of reaction and molecularity of reaction. आता आपण हे कंपेअर करूया, रिएक्शनची ऑर्डर काय असू शकते. either it may be integer or zero or fractional, हे आपण चेक करूया. सपोज x प्लस वाय फाइंड आउट केला आणि याच्यावरून आपल्याला रिएक्शनची ऑर्डर समजली आणि जर समजा ती ऑर्डर 0 असेल तर आपण त्याला काय म्हटलं होतं, इट इज अ झिरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इन सम एक्झाम्पल्स ऑर्डर इट मे बी 1.5, इट मे बी 0.5, इट मे बी 2.5. so it means that order of reaction it may be fractional also. त्या रिएक्शनची ऑर्डर फ्रॅक्शनल पण असू शकते. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी 0, त्या रिएक्शनची ऑर्डर 0 पण असू शकते. देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी इंटिजर ऑल्सो. इंटिजर म्हणजे काय, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, आयदर 1 2 इट्सेट्रा. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट मे बी इंटिजर, इट मे बी 0 और इट मे बी फ्रॅक्शनल. रिएक्शनची ऑर्डर ही इंटिजर असू शकते, 0 असू शकते, फ्रॅक्शनल पण असू शकते. बट इन केस ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, आपण जर रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी कंपेअर करायला गेलो तर रिएक्शनच्या मॉलिक्युलरिटी कशा प्रकारच्या आहेत पहा. इट इज युनिमॉलिक्युलर और बायमॉलिक्युलर और टर्मॉलिक्युलर. मीन्स मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इट इज ओनली पॉझिटिव्ह इंटिजर. रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी ही तुम्हाला काय मिळेल, it is only positive integer, it is never fractional, it is never zero. रिएक्शनची मॉलिक्युलरिटी ही केव्हाच आपल्याला फ्रॅक्शनल मिळणार नाही, केव्हाच आपल्याला 0 मिळणार नाही. इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह इंटिजर. सो देअरफॉर दिस वन इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो आतापर्यंत आपण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन याचे काही कन्सेप्ट पाहिले. आता आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन याच्यामधला डिफरन्स कंपेअर करायचा. नाउ डिफरन्स बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. सो ऑलरेडी वी स्टडीड द डेफिनेशन्स ऑफ these two concepts. So what is meant by order of reaction? It is the sum of exponents of concentrations of the reactants in the rate law. फॉर एक्झाम्पल रेट लॉ जर समजा आपणाला या प्रकारे मिळाला, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय. या प्रकारे जर आपल्याला रेट मिळाला तर त्या रिएक्शनची ऑर्डर आपल्याला काय मिळाली होती, ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्स प्लस वाय? इट इज द sum of
exponents of concentrations of the reactants in the rate law. So this one is the order of reaction. Now molecularity of a reaction. Molecularity of reaction ची definition आपण कशा प्रकारे पाहिली होती पहा. It is the number of reactant molecules which are taking part in a elementary chemical reaction is called as a molecularity of a reaction. So this one is the order of reaction and molecular reaction. या definition झाल्या. आता आपल्याला या दोन कन्सेप्ट मध्ये एक्झॅक्टली काय डिफरन्स आहे हे आपल्याला कंपेअर करायचं आहे. सो बेसिक डिफरन्स आपण काय पाहिलं होतं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज अ एक्सपेरिमेंटली व्हॅल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला रेट लॉ कंपेअर करावा लागतो आणि रेट लॉ इट इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ. तो एक्सपेरिमेंटल लॉ आहे. हे जर आपण मॉलिक्युलॅरिटी कंपेअर करणार असेल तर मॉलिक्युलॅरिटी आपण थेरॉटिकल एलिमेंटरी केमिकल इक्वेशन पासून मिळवू शकतो. देअरफॉर मॉलिक्युलॅरिटी इट इज अ थेरॉटिकल व्हॅल्यू. म्हणजे पहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू व्हाईल मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ अ रिएक्शन इट इज अ थेरॉटिकल व्हॅल्यू. सो देअरफॉर मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ अ रिएक्शन इट इज अ थेरॉटिकल व्हॅल्यू. तुम्हाला मॉलिक्युलॅरिटी कशा प्रकारची मिळेल. इट इज अ थेरॉटिकल व्हॅल्यू. सो दिस वन इज द बेसिक डिफरन्स. नाउ सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी इंटिजर, इट मे बी झिरो और इट मे बी फ्रॅक्शनल. रिएक्शनची ऑर्डर ही कशा प्रकारची असू शकते. आयदर इट मे बी इंटिजर, ती पूर्णांक संख्या पण असू शकते लाईक 1 2 3 इट्सेट्रा. आयदर इट मे बी झिरो, ती झिरो पण असू शकते. और आयदर इट मे बी fractional just like 1.5 2.5 etc. So this one is about order of reaction. So order of reaction it may be integer or fractional or it may be zero. So order of reaction it may be integer, fractional or zero. हे जर आपण मॉलिक्युलॅरिटी कंपेअर करायला लागलो तर मॉलिक्युलॅरिटी मात्र पहा कशी मिळेल. इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर. इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटिजर. मॉलिक्युलॅरिटी ही फक्त पूर्णांक असेल. जस्ट लाईक 1 युनिमॉलिक्युलर, जस्ट लाईक 2 बायमॉलिक्युलर, जस्ट लाईक 3 टर्मॉलिक्युलर. सो मॉलिक्युलॅरिटी इट इज नेव्हर बी झिरो. मॉलिक्युलॅरिटी झिरो असू शकते का. नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पहा मॉलिक्युलॅरिटी जर झिरो असली असती तर आपण काय एक्सप्लेन केलं असतं. झिरो मॉलिक्युल्स आर इन्वॉल्ड इन द रिएक्शन. झिरो रिएक्टंट मॉलिक्युल्स आर इन्वॉल्ड इन द रिएक्शन. जर रिएक्शन मध्ये झिरो रिएक्टंट मॉलिक्युल इन्वॉल्व झाले याचा अर्थ रिएक्शनच होत नाही. सो देअरफॉर मॉलिक्युलॅरिटी इट इज नेव्हर झिरो, इट इज नेव्हर फ्रॅक्शनल, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर. सो मॉलिक्युलॅरिटी it is only in the form of positive integer. It is never zero or fractional. Molecularity ही तुम्हाला झिरो किंवाच मिळणार नाही, फ्रॅक्शनल किंवाच मिळणार नाही. So this one is about molecularity. Now about order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन रेट लॉ. हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलंय. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कशावरून फाइंड आउट करायचा. रेट लॉ वरून फाइंड आउट करायचा. सो व्हॉट इज इन बाय रेट. रेट मीन्स स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन अँड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इट कॅन बी इनक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय मेंटेनिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स. एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स मेंटेन करून त्या रिएक्शनचा स्पीड आपण इनक्रीज पण करू शकतो, डिक्रीज पण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बऱ्याचशा रिएक्शन या टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर त्या फास्ट रन होतात. याचा अर्थ काय. रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीजेस विथ इनक्रीज इन टेम्परेचर. सो वी कॅन चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय मेंटेनिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडिशन. याचा अर्थ एक्सपेरिमेंटल कंडिशन चेंज केल्या की त्या रिएक्शनचा रेट चेंज होतो. रेट चेंज होतो म्हणजे रेट लॉ चेंज होतो आणि रेट लॉ चेंज होतो म्हणजे ऑर्डर पण चेंज होऊ शकते. So order of reaction it may be depends on experimental condition.
order of reaction, it may be vary, it may be changes by experimental condition. So order of reaction, it may change with experimental condition. So next point is order of reaction, it may change with experimental conditions. Order of reaction, it may change with experimental conditions. आता हे पहा, रिॲक्शनची मॉलिक्युलरिटी एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स चेंज केल्यानंतर चेंज होऊ शकते का? नेवर पॉसिबल. तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज केलं काय किंवा टेम्परेचर डिक्रीज केलं काय? तुम्ही त्या रिॲक्शनचं प्रेशर इन्क्रीज केलं काय किंवा डिक्रीज केलं काय? तुम्ही कॅटलिस्ट यूज केलं काय किंवा नाही यूज केलं काय? त्या रिॲक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले रिॲक्टंट मॉलिक्युल्स कसे असणार आहेत? सेम असणार आहेत. सो number of reactant molecules involved in the chemical reaction, they are independent on the experimental condition. It means that molecularity of a chemical reaction, it is independent on experimental conditions. So molecularity, it does not changes. Molecularity, it does not changes by experimental conditions. So molecularity of a reaction, it does not changes by experimental conditions. आता पहा, मॉलिक्युलरिटी जर रिॲक्शनची फाइंड आउट करायची असेल तर ते केमिकल रिॲक्शन, ती केमिकल इक्वेशन कंपल्सरी बॅलन्स्ड फॉर्म मध्ये असायला पाहिजे. इट मस्ट बी इन द बॅलन्स्ड फॉर्म. आणि हेच जर आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करायची असेल तर ती रिॲक्शन बॅलन्स्ड फॉर्म मध्ये असलीच पाहिजे असं काही नाही. सो देअरफॉर molecularity of a chemical reaction, it is based on a balanced chemical equation. So molecularity of a chemical reaction is based on balanced chemical equation. So it is based on balanced chemical equation. But order of reaction, it is independent on the balanced chemical equation. It is not based on the balanced chemical equation. So order of reaction not based on balanced chemical equation. So this one is the difference between order of reaction and molecularity of reaction.